Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, class 8th ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੂਗੋਲ ਦੇ 2 ਲੈਸਨ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 9 ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈ ਬੁੱਕ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 121 ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं तुहानू थोड़ा इतिहास बारे दसना चाहती हाँ। बच्चों, इतिहास हुंदा है बीत्या होया समा। इतिहास वो विषय है जिस विच किसी देश, समाज अते मानव नाल संबंधित सारिया घटनावां दा वर्णन हुंदा है। तो बच्चों, अज असी तुहानू इसे इतिहास बारे समझावांगे। तो असी शुरू करते हाँ अपना अज दा लैसन कित्थे, कदों अते किवें। आधुनिक काल ते एक चार्ट। इतिहास अतीत दा अध्ययन है। इतिहासकारां ने संसार के इतिहास नूं 3 कालां प्राचीन, मध्यकालीन अते आधुनिक काल विच वंडिया है। इस तरह भारतीय इतिहास नूं भी 3 कालां प्राचीन, मध्यकालीन अते आधुनिक काल विच वंडिया गया है। परंतु इन्हां कालां दे शुरू होण दा समां संसार दे ਵੱਖ-ਵੱਖ भागां विच इक्को जिहा नहीं है। उदाहरण के तौर पर यूरोप विच आधुनिक काल का आरंभ 16वीं सदी विच होया मन्निया जाता है, परंतु भारत विच 16वीं सदी विच जदों बाबर, हमायूं अते अकबर वर्गे मुगल बादशाहां ने भारत उत्ते राज कीता सी तां उदों मध्यकालीन काल सी। संसार के जिहड़े देशां ने बहुत तेज़ रफ्तार नाल तरक्की कीती सी उन्हां ने घट रफ्तार नाल तरक्की करन वाले देशां नालों पहलां आधुनिकता का आरंभ वेखिया। तो बच्चों, हुण मैं तुहानू इसका विस्तार नाल समझानी हाँ। बच्चों, इतिहास हुंदा है बीत्या होया समा। इतिहासकारां ने इस इतिहास नूं, संसार के इतिहास नूं 3 कालां विच जिवें प्राचीन मतलब पुराने, मध्यकालीन जदों मुगल काल अते आधुनिक काल विच वंडिया है। ते भारत के इतिहास नूं भी इन्हां इतिहासकारां ने 3 हिस्सियां विच मतलब 3 कालां विच वंडिया है। वही 3 काल प्राचीन काल, मध्यकालीन काल अते आधुनिक काल। अगे है बच्चों, परंतु ये 3 कालां दे शुरू होण दा समां हर जगह इक्को जिहा नहीं सी। जे असी यूरोप की गल करिए तां उत्थे यह 16वीं सदी विच शुरू होया। उदों साडे भारत विच 16वीं सदी विच मुगल बादशाहां दा राज सी, मतलब मुगल काल सी। मतलब जदों यूरोप विच आधुनिक काल शुरू होया उदों भारत विच मध्यकालीन काल चल रहा सी अते जिहड़े बादशाह साडे भारत ते राज कर रहे सन उन्हां विच बाबर, हमायूं अते अकबर प्रमुख सन। यह सब बादशाह इस्लाम धर्म नाल संबंधित सन। संसार विच यूरोपी देशां ने बहुत तेज़ गति नाल अपने देशां दा विकास कीता ते जिथे आधुनिकता दा आरंभ बाद दे विच होया उन्हां विच साडा भारत भी शामिल सी। इस करके इत्थे जिहड़ी आधुनिकता है, नवीं चीज़ां हाँ वो सानू बहुत देर बाद देखण नूं मिलियां। बच्चों, अगे है भारत विच आधुनिक काल का आरंभ 18वीं सदी विच मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत पिछों होया। इस समय दौरान बहुत सारिया पुरानिया शक्तियां कमज़ोर होण लग पईयां अते उन्हां दी थां बहुत सारिया नवीं शक्तियां जिवें कि मराठे, सिख, रोहेले, पठान अते राजपूत आदि का उभार होया। इन्हां दे आपसी झगड़ियां ने बहुत सारिया विदेशी शक्तियां पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़ां अते फ्रांसीसियां नूं भारत विच अपनी सर्वोच्चता अते साम्राज स्थापित करने लई सद्दा दिता। भारत विच इन्हां यूरोपीयन शक्तियां दे आउण नाल आधुनिक काल का आरंभ होया। बच्चों, अगे है इसलिए यूरोप विच आधुनिक काल का आरंभ 16वीं सदी विच होया जबकि भारत विच इसका आरंभ 18वीं सदी विच होया सी। उस समय विदेशी समाजां नालों भारतीय समाज विच बहुत सारियां बुराइयां प्रचलित सन जिन्हां नूं खत्म करन लई भारतीय समाज सुधारकां ने बहुत यतन कीते। उस समय आर्थिक खेतर विच भी बहुत सारियां कमियां सन। इसलिए कई भारतीय शासन प्रबंधकां अते अर्थशास्त्रियां ने खेती, वपार अते उद्योगां वल विशेष ध्यान दिता।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਐਸੇ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਾਠੇ, ਸਿੱਖ, ਰੋਹਿਲੇ, ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਕਦੋਂ? 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 65-66 ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਣਾਅ, ਦਬਾਅ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਨਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 1947 ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੋ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 65-66 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ
ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸੁਣੋ ਉਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਹਨ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਹੈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4 'ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 5 'ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।